안녕하세요. 텔미드입니다. 이번 시간엔 샤르 하길 굴림 Chapter 1, Section 8를 보도록 하겠습니다. According to this, you can also understand another well-known concept of our rabbis. Ruchot or neshamot of the righteous are infused into a person in accord with the aesthetic principle called ibur, to assist a person in his service of God. 이에 따르면 여러분들은 또한 또 다른 잘 알려진 랍비들이 이야기하는 개념을 이해할 수 있습니다. 즉, 루톳과 네샤못은 의인들이 가지고 있는 루톳과 네샤못은 사람 안으로 스며든다, 스며들어진다 라고 하는 사실입니다. 이것을 이부르라고 불려지는 원칙에 따른 것인데요. 그럼으로써 사람은 그 영혼의 스며듦을 통하여 하나님을 섬기는 데 도움을 받습니다. The concept of ibur here is not the same concept that was mentioned earlier in section 5, although the nomenclature is the same. 여기서 이야기하는 이부르는 우리가 섹션 5에서 앞서 살펴보았던 그 이부르와는 다른 것입니다. 물론 이름은 똑같지만 말이죠. Literally, 문자 그대로 보면 이부르 refers to the embryo during the state of a pregnancy. 이부르라는 것은 히브리어로 문자 그대로 해석하면 배아, 그러니까 어머니 뱃속에 있는 배아라는 뜻입니다. In this case, it refers to the impregnation of a person with the soul of a tzaddik, which descends into the soul of a living person to assist the latter in his spiritual devotions. 이러한 경우에는 그 이부르라는 것은 바로 사람이 의인의 영혼과 더불어 마치 임신한 것과 같은 것을 가리키는 용어입니다. 즉, 짜딕의 영혼이 살아있는 이 땅에 살아있는 사람의 몸속으로 내려와 그러하여금 영적으로 상승할 수 있도록 하나님을 향해 헌신할 수 있도록 돕는다는 것을 의미하는 것이죠. As is written in Midrash Ne'elam, still in handwritten manuscript form, concerning the statement that someone who comes to purify himself, they help him. 미드라시 네엘람이라는 책에서 쓰여진 바와 같이 그 책은 이 당시에도 아직까지 손으로 쓰여진 사본이었던 것 같습니다. 필사본이었던 것 같습니다. 아무튼 그 책은 이렇게 이야기를 합니다. 누구든 자기 스스로를 정결케 하고자 하는 자는 그들이 그를 돕는다 라고 이야기합니다. The Midrash Ne'elam is one of the books included in the Holy Zohar. 이 미드라시 네엘람이라는 책은 조하르서에 포함된 책들 중에 한 권입니다. The Talmud, Shabbat 104:8 informs us that someone who comes to purify himself is assist from on high. The Midrash Ne'elam now explains this statement according to Rabbi Nathan. 탈무드는 우리에게 이러한 정보를 안겨줍니다. 즉, 누구든 자기 스스로를 정결케 하려고 하는 자는 위로부터 도움을 받는다는 사실입니다. 이제 미드라시 네엘람은 랍비 나탄이 이야기한 진술을 우리에게 설명할 것입니다.
Rabbi Natan said, 나탄 랍비는 이야기했습니다. The souls of the righteous come and help him. 의인의 영혼들은 와서 그를 돕습니다. This is the type of heavenly assistance that may be granted. 이것은 일종의 하늘로부터 오는 도움입니다. 그 도움은 우리에게 주어지게 되는 것이죠. The soul of a tzaddik will descend and become impregnated within the soul of a person who sets out to purify himself. 즉, 다시 이야기하면 자기 자신을 정결케 하려고 하는 자에게 그 사람의 영혼 안에 그 의인의 영혼은 내려와서 마치 임신이 되듯이 그 안에 품어집니다. It is also a form of divine inspiration. 이것은 일종의 어떠한 거룩한 영감이 우리 안에 들어오는 것으로 표현할 수 있겠습니다. Similar sources are found elsewhere in the Holy Writings. 그 밖에 거룩한 저작들 가운데서는 이러한 표현들의 어떤 뿌리를 발견할 수 있습니다. The same is found in the introduction to the Zohar on Genesis, where Rav Hamnuna Saba came to Rabbi Elazar and Rabbi Abba in the appearance of a donkey loader. 이러한 진술은 또한 조아르서 서문에서 발견할 수 있는데요. 특별히 조아르서 서문 가운데 창세기 편에서 랍비 함누나 사바는 나귀를 타고 있는 모습으로 나귀를 탄 채로 랍비 엘라사르와 랍비 아바에게 다가옵니다. That is, 즉 the soul of Rav Hamnuna Saba appeared to Rabbi Elazar and Rabbi Abba in the form of a simple workman who transports merchandise on a donkey in order to reveal to them secrets of Zohar. 즉, 좀 더 풀어 설명하자면 랍비 함누나 사바는 그때에 랍비 엘라자르와 랍비 아바에게 찾아왔습니다. 그들에게 나타난 것이죠. 근데 그때 나타났을 때 어떤 모습을 취했냐면 그냥 일상적으로 볼 수 있는 단순한 어떤 머천다이즈, 상인의 모습으로. 그래서 어떤 상품을 나귀 위에 지고 이동하고 있는 한 평범한 사람으로서 나타났습니다. 하지만 그가 그들 앞에 나타난 목적은 그들에게 조아르서의 비밀을 밝히기 위해서였습니다. Undoubtedly, the ruhot and neshamot of tzaddikim are hidden away and bound up with the bundle of life. Each in its respective root, the God does not cause them to descend at all. However, what descends are the ruhot that remain behind at each level of Yetzirah, and which did not ascend, as we have spoken about. 의심할 여지 없이 분명한 사실은 루호트라는 영혼들과 네샤모트라는 영혼들, 즉 의인들의 루호트과 네샤모트는 숨겨지고 bound up, 어딘가에 이제 둘러싸여지고 bundle of life, 어떤 생명의 직역을 하면요, 어떤 생명의 묶음 안에 혹은 생명의 어떤 한 묶음으로써 그 안에 울타리 쳐지고 숨겨진다는 사실을 우리는 알 수 있습니다. Each in its respective root, 그리고 그들이 뿌리를 받고 있는 각각의 뿌리에 매어져 있습니다. And God does not cause them to descend at all. 그리고 하나님께서는 그 루톳, 의인들의 네샤못과 루톳이 그 뿌리가 있는 곳에서 아래의 세계로 내려오기를 원하시지 않습니다. 다시 이야기하면 하나님께서는 그들로 하여금 내려가게는 하시지 않습니다.
오히려 however 그러나 실제로 내려오는 것은 루호트로서 예지락 세계의 각각의 자신의 어떻게 보면 뿌리를 두는 혹은 근원지가 되는 그곳에 남겨져 있는 루호들이 바로 내려오는 것들입니다. And which did not ascend as we have spoken about. 우리가 이미 앞에서 살펴보았다시피 예지라 세계 이후로는 루호트나 네샤못이나 올라가거나 내려가거나 어떤 이동을 하지 않고 그냥 그 자리에 자신이 속해 있는 뿌리를 두고 있는 그 자리에 남겨진다고 우리가 알고 있죠. 그래서 실제로는 루호트와 네샤못은 실제로 어딘가로 우리가 3차원적으로 생각하듯이 위나 아래로 이동하는 것이 아니라 여전히 하나님의 생명의 빛 안에서 즉 예지라 세계 그 윗세계에 그 자리를 지키고 있다. 그 자리에 머물러 있다. 라고 볼 수 있겠습니다. 그런데 여기서 또 이야기하는 게 however, 그러나 라고 표현할 때는 네샤못은 안 나오고 루호트만 그 자리에 남아있던 루호트만이 내려온다. 그것들이 실제로 내려오는 것이다 라고 표현하고 있습니다. 한번 밑에 설명을 읽어보도록 하겠습니다. As the righteous person ascended from level to level in the world of Yetzirah, he left behind previous levels of Ruach as he received new ones in their place. 그래서 우리가 이전 영상에서 배웠다시피 의로운 사람들은 예지라 세계에 들어가게 되면 계속 올라가면서 이전에 가지고 있었던 루아흐의 영혼은 남겨두고 앞으로 내가 갈 더 상위에 있는 루아흐를 얻게 됩니다. 그러니까 아시아계에서는 네페쉬가 업그레이드를 하는 식으로 차례대로 밑에서 위로 성장하면서 올라갔다면 이 예지라 세계에 있는 루아흐는 다음 수준으로 올라가면 기존에 있던 루아흐는 남겨두고 올라가는 식으로 표현됐었죠. The levels of Ruach that were no longer used became available to descend to help others in need of divine assistance in their service of God. 즉 실제로 위에서 밑으로 하나님을 잘 섬길 수 있도록 돕기 위해서 내려오는 것들은, 즉 내려오는 영혼들은 바로 그 남겨진 의인들이 놓고 간 그 루아흐들이 더 이상 의인들의 영혼에게는 필요 없는 그 루아흐들이 내려올 수 있다. 돕기 위해서 내려올 수 있다라고 표현합니다. It is these that descend and enter other people to help them. 바로 이 루호트들이 실제로 내려와서 사람들을 돕기 위해 들어가는 영혼들입니다. However, 하지만 the highest level of ruach that the righteous person acquired as a result of his deed is bound up forever with the bundle of life after he dies, and it does not move from there. This is true concerning the levels of Neshama, Chaya, and Yehida as well. 하지만 루아흐들 중에 가장 높은 루아흐, 그러니까 어떻게 보면 케테르의 예지라 세계에 있는 케테르에 위치한 루아흐의 경우에는 의인이 그것을 얻어낸 이후에 심지어 그가 죽은 이후에도 그 루아흐는 밑으로 내려오지 않습니다. 그러니까 이동하지 않습니다. 이러한 모습은, 그러니까 내려오지 않는다는 건 하나님의 거룩한 세계, bundle of life, 생명의 울타리 안에 남아있는다는 것이죠. 이 어둠의 세계가 공존하는 이 밑의 세계로 내려오지 않고요. 이와 같은 경우가 네샤마의 세계, 즉 무리아게와 하야의 세계,
아찔루트와 그 다음에 아담 카드몬의 세계, 이히다의 세계에 모두 적용됩니다. 그럼 정리를 해볼까요? When each level of Asiya was completed, the perfected level of Nefesh from Asiya itself ascended to the next level, it has to the same aspect of the soul root on the next level. 우리가 이전에서 살펴보았다시피 아시아 세계에서 우리가 완성을 이루게 되면 우리는 완전한 의미에서의 제너럴한 네페시, 왜냐하면 아시아 세계의 영혼이 네페시이기 때문에 네페시가 곧 우리의 영혼이 됩니다. 그러면 우리가 다음 수준으로 이제 예지라 세계에 들어가게 되겠죠. 그럼 예지라 세계의 네페시에 해당되는 수순을 이제 밟게 되겠습니다. 그러면 이제 예지라 세계에 있는 루아흐를 얻게 되겠죠. In this way, all the completed levels of Asiya ascend to the highest place in Asiya, the Keter of Asiya. 이러한 식으로 아시아 세계에 우리가 성취를 이루어낸 모든 그 수준들은 결국 가장 높은 장소, 즉 아시아계의 케테르에 도달하게 됩니다. Albeit in accord with the aspect of the original soul root. 어떻게 보면 아시아계의 케테르는 아시아 세계의 뿌리라고 할 수 있겠죠. 근원지라고 할 수 있겠죠. 그곳에 다다르게 되면 이제 우리는 온전한 의미에서의 아시아 세계의 영혼인 네페시를 얻었다고 말할 수 있겠습니다. And the higher worlds of 예지라, 브루이아, and so on. 하지만 예지라 세계에서부터는 그 위의 세계들은 상황이 다릅니다. 그 세계에서는 각각의 완성한 그 영혼이 성취한 그 수준들은 그 장소에 남아 있습니다. The reason for this difference was also explained. 이러한 차이점이 발생되는 원인에 대해서도 설명되었습니다. Asiya is the lowest of the worlds. 아시아 세계는 다른 모든 영적인 세계들 가운데 가장 밑에 위치해 있습니다. Consequently, 결과적으로 it is in proximity to the Klipot. 아시아 세계는 클리포트라는 어둠의 세계와 붙어 있죠. And in constant danger of attack by them. 따라서 그 클리포트의 세력에게 공격받기 쉬운 구조에 처해 있습니다. Therefore, 따라서 each completed level of a soul ascends to a higher level in order to distance it as much as possible from the clipot. 따라서 아시아 세계에서 우리의 영혼 네페시는 계속 남겨두지 않고 업그레이드하는 식으로 단계 올라갑니다. 그럼으로써 어둠의 세계와 거리를 이제 멀찌감치 두게 되는 것이죠. And the higher worlds, however, 하지만 예지라 세계부터는 there is no such danger, 그러한 위험성이 없습니다. Therefore, 따라서 each completed level of soul may remain in its place. 따라서 각각의 레벨에 걸맞는 영혼들은 즉 루호트, 네샤모트, 하요트, 예히도트 이런 영혼들은 그 자리에 자기 수준에 맞는 그 자리에 남아 있습니다. Based on this difference between Asiya and the higher worlds, 이러한 아시아 세계와 다른 기타 세계들 간의 차이들 때문에 혹은 차이들의 기반을 두어 we digressed in this section to learn something about the concept of 이불. 우리는 또 다른 개념인 이부르에 대해서 배우게 되었습니다. Since there was an ascent from level to level in the world of Yetzirah, the lower levels of soul that were completed there and remain in place. 우리가 살펴본 세계는 예치라 세계였기 때문에 우리가 성취를 이룬 영혼들은 그 자리에 남아있게 됩니다. Are now available to descend to impregnate the souls of other people. 그리고 그 남게 된 우리에겐 필요 없지만 우리 밑에 있는 영적으로
성장하고 있는 하위에 있는 다른 영혼들에게는 우리가 남겨둔 그 영혼들의 도움이 필요하겠죠. 따라서 그 다른 사람들을 위해서, 그 영혼들을 위해서 그 루호트, 예지락 세계의 경우에는 그 루호트가 밑으로 내려가서 그들 안에서 마치 임신을 하듯이 그 안에서 자라나게 됩니다. This infusion, 이러한 스며들기가 or 이불 혹은 이러한 임신 혹은 배아 상태라는 것이 takes place in order to assist these people in their divine service. 그들이 하나님을 잘 섬길 수 있도록 하기 위해서, 이러한 사람들을 돕기 위해서 이 스며듦 혹은 이부르라는 개념이 나타났습니다. The text now returns to discuss another difference between Asiya and the higher worlds of Yetzirah, Bria, and so on. 이제 본문은 다시 돌아와 아시아 세계와 다른 세계들의 차이점에 대해서 다시 살펴보게 되겠습니다. 이번 영상은 제가 올렸던 다른 영상, 그 조아르서 미슈파팀 편을 연결시켜서 볼 수 있을 것 같습니다. 그 미슈파팀 편에 보시면 하위의 네샤마와 상위의 네샤마로 표현되는 구문이 있었습니다. 그래서 상위의 네샤마가 하위의 네샤마를 마치 옷을 입듯이 입어서 이 땅으로 내려오는 식으로 표현을 했었습니다. 그래서 그것을 저는 제 개인적인 해석으로는 그 하위의 네샤마가 거기서 설명을 보면 전향한 자 혹은 종교적으로 이렇게 개종한 자들의 영혼이라고 표현을 했습니다. 개종했거나 전향했다는 것은 상징적으로 아직 어떤 영적인 하나님이 바라는 분량만큼의 영적인 성취를 이루지 못한 혹은 이제 막 한 걸음을 띄우는 사람, 어떤 영혼들을 의미하겠죠. 그런 영혼들을 돕기 위해서 상위의 네샤마가 하위의 네샤마 속으로 들어가는 표현이 조아르서에 써 있었습니다. 근데 이번 샤르하 길굴림 편은 실제적으로는 그런 어떤 네샤마와 루호시 움직인다기보다는 실제적으로 루호시 움직인다라고 표현을 하는데요. 보면 이제 의인들이 지나간 길, 거기에 남아있는 영혼들이 하위에 있는 세계에 있는 영혼들을 돕기 위해서 내려오는 모습을 그리고 있습니다. 그것을 이불 혹은 스며듦, infusion이라고 표현하고 있습니다. 이것을 통해서 우리가 알 수 있는 점은 어떠한 뭔가 우리 사회에서도 어떤 주변에 선한 영향력을 끼치는 사람의 그런 영향력이 나에게 동기를 주고 동기 자극을 해주고 또한 활력소를 불어넣어주는 것과 마찬가지로 영적인 세계에서도 우리보다 앞서서 어떤 영적인 여정을 떠났던 사람이 남겨둔 발자취나 혹은 어떤 영향력이 이 루호트나 네샤모트와 같은 어떤 영혼으로 표현됐을 때 그것들이 우리에게 하나님의 빛을 따라갈 수 있도록 도움을 준다는 사실을 알 수 있었습니다. 그리고 그 영혼들이 그 자리에 있어도 되는데 구태여 밑으로 내려오는 이유는 밑에 있는 영혼들이 올라갈 수 있도록 돕기 위해서라는 것이죠. 아마 이런 개념에서 어떤 약간 다시 태어남 혹은 reincarnation이라는 표현이 나타났던 것 같습니다. 왜냐하면 이것은 어떻게 보면 하나의 영혼 안에 다른 영혼이 들어가는 느낌이 나죠. 이부르라는 것이 임신인데 임신이라는 게 우리가 생각하듯 어린아이인 상태에서 새로 태어나는 것이 아니고 오히려 이미 하위의 세계에 존재하고 있는 어떤 영혼이 영적으로는 어리다고 표현되겠죠. 그 영혼 안으로
상위의 영혼이 들어가서 그가 어떤 선한 영향력으로 나아갈 수 있도록 이렇게 도와주는, 네. 그래서 오히려 상위의 영혼의 입장에서는 하위의 영혼 안으로 들어가서 옷을 입는 모습으로 나타나고 있습니다. 여기서는 이제 루호트만 내려간다, 실제로는 이렇게 표현을 했는데요. 근데 제 개인적으로는 이 앞에 보면서는 의심할 여지 없이 루호트와 네샤모트 두 개가 언급됩니다. 이 두 개는 어떤 숨겨진 방식으로 혹은 하나님의 생명의 빛 안에 있는 상태로 각각의 뿌리에 기초를 두고 그 자리에 남게 된다라고 표현을 했는데, 실제로 내려가는 것은 루호트로서, 루호트는 예지라 세계에 남아있는 영들인데 그들은 올라가지 않았고 내려온다라고 표현합니다. 그러니까 아무래도 실질적으로 혹은 실존적으로 아시아 세계가 다른 세계와는 너무나 특이하기 때문에 어둠의 세력에게 대부분을 장악당한 세계이기 때문에 그러한 세계에 있는 영혼인 네페시를 돕기 위해서는 상대적으로 어둠의 영역에서 벗어난 예지라 세계에 있는 루호트가 실질적으로 내려와서 도와준다는 것이 설득력 있고 뭔가 논리적으로 이해되는 부분인 것 같습니다. 왜냐하면 예지라 세계에 일단 들어오게 되면 어둠의 세력이 그런 압제나 고통을 이제 덜하기 때문에, 멀어지기 때문에 굳이 이제 네샤마까지의 어떤 도움을 필요로 하는 경우는 없을 거라 예상됩니다. 아무튼 오늘 이야기는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 이어서 보도록 하겠습니다. 감사합니다.